बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं हाँ मुफास करीम। नाजरीन, पिशावर विच नैशनल T20 कप का रंगारंग मेला जारी है तो फाइनल्स विच कराची वाइट्स ते एबटाबाद ने जगह बना ली है। यह इवेंट कराने का मकसद यह है कि असी यंग टैलेंट खिलाड़ियों को अगे ले आइए, लेकिन अफसोस के नाल जिहड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान के डोमैसटिक विच परफॉर्म करता है उन्होंने साइडलाइन कर दिता जाता है। जिहड़ा PSL विच 10 मैचों में 2 मैच में चल जे तो टीम 11 शामिल हो जाता है। तो यह बड़ा अफसोसनाक है। कामरान गुलाम की गल करते हैं, गालिबन 2024 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 180+ के स्ट्राइक रेट नाल हाफ सेंचुरी की थी। तो असी यह गल की कि इस नौजवान को टीम में होना चाहिए, लेकिन बाद चों सिलेक्शन कमेटी ने सानू यह जवाब पेश किया कि उनके कोलों फील्डिंग नहीं होंदी, तो फिर यह कहा गया कि वो इंजर्ड ने। यही हाल नसीम शाह का किया गया है। डेथ ओवर बड़ा अच्छा कर सकता है, नया बॉल बड़ा चंगा करता है, लेकिन उन्होंने भी असी बांग्लादेश के खिलाफ यूटिलाइज़ नहीं किया। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बेंच उत्ते बा दिता गया। दूजी असी अज मौजू शामिल की है PSL की। तुहानू पता है 26 मार्च तो आगाज़ हो रहा है, लेकिन मशरक़ वस्ता में जोड़े हालात चलते पे ने यकीनी तौर पर चैलेंजिंग तो होएगा PCB वास्ते भी सारे इवेंट्स को करवाना। तो नाल तुहानू पता है IPL भी शुरू हो रहा है। हर गैर मुल्की खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो यह लीगा खेडे तो दिहाड़ियाँ लावे, क्योंकि यही तो मौका होंगे पैसा कमावन का। तीजा साडा पसंदीदा मौजू हॉकी है। तुहानू पता है मैं हॉकी नाल बहुत मुहब्बत रखता है। तो जदों दे मोहिउद्दीन वानी साहब एडहॉक प्रेजिडेंट बने ने PHF दे, ते ख्वाजा जुनेद साहब की गल करते हैं, वो भी हैड कोच ने। बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो पाकिस्तान की हॉकी हुण बेहतरी तरफ जा रही है। क्रिकेट के नाल नाल हॉकी में भी शाहीकीन का इंटरस्ट वधदा है, तो बड़ी चंगी चीज़ है। इहदे उत्ते गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध जी आए नूं। पहला तो यह दसो, PSL करवाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वास्ते यकीनी तौर पर चैलेंजिंग तो है, तो की तैयारियां की जा रही हैं? सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है या फिर इंटरनेशनल जोड़े खिलाड़ी ने उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए ने? कोई देखो मुफाज है जिनके सूरत हाल जी है PSL करवाना यकीनी तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल हैगी आ, फ्लाइट्स बनने, गैर मुल्की खिलाड़ी किस तरह आएंगे, ये यानी कि बड़ा बड़ा एक पाकिस्तान वास्ते क्रिकेट वास्ते एक इम्तिहान है। पाकिस्तान सुपर लीग तुहानू पता कि पाकिस्तान का सब तो बड़ा ब्रांड है। 10 एडिशन हो चुके हैं। 11वां एडिशन 26 मार्च तो शुरू होने जा रहा है, जिंदे 8 टीमां पहली बार हिस्सा लैनगियां। तो क्योंकि उन लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा वध गई ने, लोग चाहते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी ज़्यादा तो ज़्यादा इसमें मेले शरीक होन। तो वो लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ इंतजाम किए हैं, जिन्होंने तो हुप्स लगती है कि पाकिस्तान जो इनके सुपर लीग हैगी वो बेहतर मामला हो रहेंगे। फ्लाइट्स चूँकि बंद ने, जो मेजर फ्लाइट्स ने जिस तरह पाकिस्तान दुबई तो आंदियां ने, उन्होंने वजह तो थोड़े मसाइल का सामना है। लेकिन PSL की इंतजामिया तो टीमों के जोड़े मालकान ने उन्होंने गैर मुल्की मुकम्मल रबता रखा हुआ। तो गैर मुल्की खिलाड़ी जिन्हें तो ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ज़्यादा साढ़े अट्रैक्शन है उन्होंने, क्योंकि 3 जोड़े कप्तान ने PSL में उन्होंने तलक आस्ट्रेलिया तो है। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो अपना बर वक्त इतने पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की जी इंतजामिया है PSL उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ मेजर फ्लाइट्स हैं जिन्हों पर नॉर्मली जोड़े खिलाड़ी ट्रैवल करते हैं उन्होंने तो हट के ਜਿਹੜੀਆਂ छोटी फ्लाइट्स ने जिन्होंने यानी कि पाकिस्तान आने ਲਈ कोई खतरा नहीं है, रास्ते कोई ऐसी रुकावट नहीं, कोई ऐसे इशूज़ नहीं जिनकी वजह तो कुछ फ्लाइट्स डिले हो। इसलिए पाकिस्तान के जोड़े क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने बैकअप प्लान तैयार किया है। तमाम इंतजाम जोड़े हैं उन्होंने जी फ्लाइट्स ने वो बुक करवा ली गई ने। तुहानू पता है कि लाहौर कलंदर की पहचान ने सिकंदर रजा, वो तो जिम्बाब्वे तो पहुँच भी गए हैं पाकिस्तान में। जोड़े दूसरे खिलाड़ी ने वो भी बहुत जल्द यानी कि 2 या 3 दिनों मुख्तलिफ जी लीगा अपना है ने मालकान उन्होंने आके कैंप ज्वाइन कर लेंगे। इस्लामाबाद टीम का इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर कैंप भी जारी है। उस तो अलावा जोड़े बाकी मुल्तान का कैंप भी लगन जा रहा है, हैदराबाद का भी लगा रहे हैं, इस्लामाबाद का कैंप लगा जा रहा है। तो ट्रॉफी भी इस वे जी टूर वह भी जारी है। पहले कराची गई सी, उस तो बाद हम पिशावर वगैरह सारे जोड़े बलूचिस्तान ये सारे विजिट कर रहे हैं। तो आखिरी मतलब यकीनी तौर पर लाहौर आएगी, जिथे 26 तारीख को 27 मैच खेलिया जाएगा लाहौर कलंदर तो हैदराबाद किंग्स के दरमियान। यकीनी तौर पर जी सूरत हाल तमाम मामलों को बातरीके एहसन करवाना एक जिम्मेदारी हैगी, चैलेंज है। तो माजी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा जो मुश्किल वक्त आया उन्होंने कोई ना कोई सूरत हाल में अपनी मामलों को बेहतर करने की कोशिश की है। बतौर पाकिस्तानी साड़ी दुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जोड़ा मेला है ये पहले तो ज़्यादा कामयाब हो गए। गो कि जो साडा हमसाया मुल्क है जिन्हें IPL करवाने जा रहे हैं उन्होंने भी थोड़े इजहारा तंग नज़र भी ने पाकिस्तान के हवाले नाल। उन्होंने पूरी कोशिश है कि जोड़े पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा खिलाड़ी ने उन्होंने मुआदे खत्म करवा के ज़्यादा पैसे का लालच दे के उन्होंने उस पास शिफ्ट करवाया जाए। IPL में 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जोड़े है उधर चले भी गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन भी लैन जा रहा है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਲਵੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सानू शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपने 6 खिलाड़ियों को NOC देते हैं।
ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਨਓਸੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਹਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 21 ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਤਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 24 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 15 ਮੈਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪੀਐਸਐਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਫਿਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ 100% ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀ ਛੁਪਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ 'ਚ ਫਿਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 100% तो किस तरह परफॉर्म करेंगे, बाकी मुंडिया भी उनके यकीनी तौर पर उन्होंने असर पवेगा उन्होंने वजह तो मेरे ख्याल से जो इशू है बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अजे तक कोई वाजे पॉलिसी मैडिकल के हवाले अजे सामने नहीं आई। माजी च होंदा सी कि ਜਦੋਂ भी सीरीज़ होंदी सी या कोई टूरनामेंट आंदा सी उस तो पहले इन्हां दे यो टेस्ट करवाए जाते सन, पूरा एक फिटनेस का कल्चर अडॉप्ट किया गया सी कि जिहड़ा बाद आस्ता आस्ता खत्म कर दिता। उसकी वजह है कि जिहड़े खिलाड़ी ने वो वड्डे हो गए ने, क्रिकेट बोर्ड नूं हमेशा वो प्रैशर च लैके आंदे ने, जिहड़े टीम इंतजामिया हैगी आ वो भी एक वक्त आंदा कि खिलाड़ियों तो डरना शुरू हो गई हैगी आ। तो उस वजह तो जिहड़ा हैगा फिटनेस के हवाले नाल हमेशा कंप्रोमाइज़ किया गया हैगा। उन्होंने मुंडियां नूं फेवर दी जाती हैगी, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैडिकल पैनल वालों बल्कि जिहड़ी टीम के नाल फिजियो ने डॉक्टर्स ने वो भी थोड़ा बहुत फेवर देंदे ने खिलाड़ियों नूं। यह जिहड़ा मामला हैगा कि मैं कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं इहनूं बिल्कुल उहदी सख्त इंक्वायरी करनी चाहिए है। जो भी जिम्मेदार हैगा, अगर कोई खिलाड़ी हैगा जिन्हें जानबूझ के अपनी इंजरी छुपाई हैगी तो उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए हैगी। ये नहीं देखना चाहिए कि बाबर आजम वड्डा ना हैगा तो फखर जमान वड्डे ना है ने। ये इंजरी हुई है तो क्यों हुई है, उस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों छुपाया गया है। टीम इंतजामिया की जिम्मेदारी हैगी। माइक हैसन का सवाल क्वेश्चन उससे आंदा है कि अगर उन्होंने पता सी कि मुंडे फिट नहीं है उन्होंने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आगाह करना चाहिए। फिटनेस से क्यों कंप्रोमाइज़ किया गया है, ਹੁਣ ਕੀ सूरत हाल बनी है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लोगों को ये दसना पिया कि साढ़े दो मुंडे जिहड़े सन मुकम्मल फिट नहीं सन, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हैगी है। यह चीज़ां पाकिस्तान को अपनी जी पॉलिसी हैगी क्रिकेट बोर्ड में वो अपनाना चाहिए, वाज़ ऐलान करना चाहिए है कि जिहड़ा मुंडा 100% फिट होगा वही टीम का हिस्सा होगा। जिहड़ा इंजरी छुपाएगा उन्होंने ना सिर्फ बैन किया जाए बल्कि उन्होंने भारी जुर्माना भी किया जाए, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत उन्होंने मुआवजे मिलते हैं, उन्होंने मुराद दी जाती हैं, उन्होंने वाज़े दर्जा कि मुकम्मल खिलाड़ी की फिटनेस जी हैगी आ उन्होंने जिम्मेदारी खिलाड़ी की हैगी अपने आप को फिट रखे। क्योंकि जो कैंप लगते हैं उदों तो ज़ाहरा फिटनेस पैनल जोड़े हैं वो नाल उन्होंने लग जाते हैं, PCB तो मैडिकल पैनल के जोड़े लोग ने। लेकिन बतौर खिलाड़ी प्रोफैशनल तो तुम पैसे लेंदे हो हर पासों, तुहानूं मराज चाहिए है, तुहाडे मुतालबा बहुत ज़्यादा होंदे ने हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिटनेस हासिल करना तुहाडी अपनी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं कि खिलाड़ियों को फिट करे।
ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਫਿਟ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੈਟ ਕਮਨ ਸਨ, ਜੋਸ਼ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਤੌਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਦਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਫਾਫ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਫ ਕਲਰ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद। पाकिस्तान हॉकी तरफों बड़ी चंगियां खुशखबरियां लभ रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਈਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਡ ਹੌਕ ਸਦਰ ਬਣੇ ਨੇ PHF ਦੇ, ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਟੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ 'ਚ, ਸਮਾਲੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਰਾਊਂਡ ਖੇਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਮਈਉਦੀਨ ਵਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਲ ਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਸ ਦੀ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਦੀ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਆਬ ਬੜੇ ਦੇਖਣੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਸਮੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਓਲਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਰੁਝਾਨਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮੀਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ 'ਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 100% ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 40-50 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੀ ਖਿਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੀ ਖਿਲਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਪੂਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਲੀਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੇਖਿए ਲੀਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਨਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਗ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹਾਕੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਇਨੀ ਤਰਾਮੀਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ PCB ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨੀ ਤਰਾਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਰਾਮੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਜਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੀਦ ਰੁਝਾਨਾਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ PHF ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀਜ਼ ਦੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਲਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਖਰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ, ਜਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, PHF ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਗੇਨ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ